देश दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। और अज मेरे नाल ने तीन वड्डे बैंकर, एक सीनियर IAS अधिकारी मनेश्वर सिंह चाहल ने मेरे नाल, जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच वख-वख अहुदियां ते काम कीता, पंजाब सरकार दे विच वड्डे अधिकारी रहे ने। लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक दे विच इन्हां ने बतौर चेयरमैन, बतौर CMD काम कीता। और दूजे मेरे नाल मेहमान ने साडे कोल सरदार हरचरण सिंह, जिहड़े कि कई अहुदियां तो रिटायर होए ने, इस वेले भी काम कर रहे ने। ये पंजाब एंड सिंध बैंक के जनरल मैनेजर के अहुदे तो रिटायर होए और इस तो बाद इन्होंने इंडियन एक्सप्रैस के विच वड्डे अहुदे ते काम किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ सकत्तर वजों इन्हां दा काम गिणनयोग है। तीजे मेहमान साडे कोल ने सरदार हरभजन सिंह कपूर। सरदार हरभजन सिंह कपूर पंजाब एंड सिंध बैंक के जनरल मैनेजर रहे है और इलाहाबाद बैंक के चेयरमैन वजों इन्होंने सेवावां दित्तियां ने। अज साडा विषय सेंसिटिव है, संवेदनशील है। अक्सर सानू कहा जाता है कि तुसीं सिख मसलियां की गल करदे हो, लेकिन ये मसला सिखां दा भी आ, पंजाबियां दा भी आ। जिहड़े पंजाबी इस विषय पे 10 मिनट सुन नहीं सकणगे, मैं उन्हां नूं दिल तो पंजाबी नहीं मनदा। कदे बहुत पहलां कुछ संस्थावां, सिख संस्थावां पंजाब दीयां संस्थावां कहाउंदियां सी। ये बैंकिंग दे विच पंजाब एंड सिंध बैंक हमेशा सिखां दा बैंक ते पंजाबियां दा बैंक मन्निया गया। बहुत सारे चेहरे सिखां दे चेहरे सीगे। शुरुआत इहदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरकिशन संस्थावां दे अकाउंट्स तो हुंदी है। फिर जिन्ने भी सिख अदारे सी हौली हौली उन्हां नूं प्रेर के इधर लिआंदा गया। सो ये बैंक बनदा बनदा एक वड्डा बूटा बन गया। सरदार इंद्रजीत सिंह दे यत्नां तो बाद इन्हें एक स्थान ग्रहण कर लिया, लेकिन हुण अफसोस ये खबर आ रही है कि इहदा निजीकरण कर दिता जाए। कुछ होर बैंकां दे नाल सरकार दी मनशा है, सरकार दा एजेंडा है कि इनू निजी हत्थां च देता जाए, प्राइवेट प्लेयर इनू चलाउण। और जिस तरीके नाल प्राइवेट प्लेयर्स ने पिछे बैंक चलाए आ, तुहानू तुहाडे तो कोई गुज्जा तो है नहीं। सो दोस्तों, ये वड्डे अधिकारी, वड्डे लोग, वड्डियां हस्तियां मेरे नाल ने। इन्हां तो जानण दा यतन करदे आ कि की साडीआं ये जिहड़ियां कौमी धरोहर सीगीआं, साडीआं ये विरासतां ਅਸੀਂ बचा नहीं सकते। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ गए गुजरे हाँ कि जे कोई संस्थावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ मान सम्मान रहीਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ मान सम्मान दूर चले जावे। कोई समा ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਗੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੇ। ਸੋ सरदार साहब, सरदार मनेश्वर सिंह चाहल जी, आप जी का स्वागत है जी। और सरदार हरचरण सिंह, आप जी का भी स्वागत है। और सरदार हरभजन सिंह कपूर जी आए हैं जी। मैं गलबात शुरू करूंगा सरदार मनेश्वर सिंह चाहल तो। चाहल साहब, अपने अनुभव दस्यो ते अज दी जिहड़ी खबर सी इहने तुहानू कुछ थोड़ा जिहा परेशान कीता भी कि नहीं? जरूर कीता जी, परेशान जरूर कीता, क्योंकि मेरा पंजाब सिंध बैंक नाल बड़ा गूढ़ा इमोशनल लिंक है। मैं बैंकर नहीं, मैं IAS अफसर हाँ और मैं पंजाब काडर दा IAS अफसर सा। जदों 1986 च बैंक च हालात कुछ इहो ਜਿਹੇ हो गए सन कि उस वेले गलबात ऐ चलदी सी कि इहनूं मर्ज करता जाए किसी वड्डी बैंक नाल। ते उस वेले दे गवर्नर साहब ने, जदों RBI दे गवर्नर साहब मल्होत्रा साहब और सरकारी बंदे ये फैसला किया भी चलो एक अनयूजुअल स्टैप लाओ, एक IAS अफसर इंपोर्ट करके देखो। मैं इस हालात उत्थे गया जी। वो परमात्मा की मेहर रही भी बैंक चंगा स्टडी स्टेबल हो गया। 92 च मैं वापस आया। मैं ये कहना चाहना रंधावा साहब भी ये बैंक दी बिल्कुल सिख की कमा मैं पहचान है। चाहे ये कोई ऐ नहीं कि कम्यूनल है अप्रोच, बट क्योंकि सिख संस्थावां ने बनाई, सिख आगुआं ने इनू सिंचिया वड्डा कीता ते ये हमेशा एज ए सिख इंस्टीट्यूशन पहचानी जाती रही है। हौली हौली मैं ये बड़े अफसोस नाल कहना मैं नोट किया, क्योंकि मैं बैंक च अजे भी अपने अकाउंट रखे ने, जाना गायब गाहे ते उत्थे हालात ये ने भी हुण तुसीं पिछले 10-20 सालों तो हौली 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 बिल्कुल टावा टावा सिख इंपलॉय नजर आता है उत्थे। सो पहली गल तो यह कि बई ये जिहड़ी सिख इहदी रूपरेखा सी उहनूं वैसे ही बहुत देर तो डिल्यूट करता गया जी। अच्छा चलो ओहदा तो कोई रेक्टिफिकेशन शायद सुझ भी जाए सरकार नूं। ये एक बार ये निजी हत्थां चली गई ते फिर निजी
ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਨਿੱਜੀ ਓਨਰਸ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ not a good news at all to tell me in the day, ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ, CMD ਸੀਗੇ, ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ, ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਰੋਤ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 1908 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਏਮ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵਾਊਚ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1980 'ਚ ਬੈਂਕ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਸਦਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਟਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਛਾਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 80 ਤੋਂ 85% ਸਟਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣੀ ਸੀ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਕਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਉੱਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਖ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਇਆ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 80% ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 2 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, 20 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, 30 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ? ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੇ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? मेरा अपना ख्याल है वे कि सरकार जेड़ा है उस तरह ऑप्शन वगैरह नहीं करेगी। ये जेड़ा वे निजीकरण जेड़ा वो करेगी, खास तौर पे जे पंजाब सिंध बैंक के बारे गल होगी तो वो मेरा ख्याल है कि न किसी तरीके दे नाल सिख संस्थावां नाल जुड़न दी कोशिश करेगी। ये मेरा निजी ख्याल है। हुंदा कि नहीं हुंदा ये नहीं मैनूं पता, लेकिन जे इहदे च ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਮੋੜ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ 14,000 ਜਾਂ 15,000 ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ 14,000 15,000 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਾਟ ਵਿਲ ਦੇ ਡੂ ਵਿਦ ਦੈਟ? ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% 51% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 1980 ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਸਾਈਕਲਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 10 ਸਾਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਫਲਕਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਔਰ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਫ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੈਸੇ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਸਟਾਫ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤੇ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟਾਫ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿ EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ possible ਹੈ। whether it will be politically allowed or not is a totally different question. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਟ ਆਊਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਏਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਥੋੜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਈ ਮੀਨ ਦੇ ਮੇ ਨਾਟ ਵੇਅਰ ਅ ਟਰਬਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ they associate themselves with the bank's culture। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਏਲੀਅਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਜੀ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਣਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਸਟਾਫ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੋਰਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮੂਵ ਦਿਸ ਸਟਾਫ। ਇਟ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਛੱਡ ਕੇ। And why should we say it? I mean, once they are member of the group and then part of the culture of the bank, let them continue. But ਨਵੀਂ recruitment ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਲਾਉ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਚੱਲ ਸਭ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਲਚਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ EMPLOYEE ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਔਖਿਆਂ ਕਰੇ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੈਟਵਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 51% ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 51% ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਣ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, तो मेरे ख्याल मुताबिक should not be an issue ਜੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜੇਕਰ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ LIC ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਕੱਠੇ 5%, 10%, 20% ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਬੈਂਕ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੈਟਵਰਥ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਓ ਕਰੇ ਵੀ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 83.06% ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ LIC 16.94 ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹ ਲਓ 83% ਹੋ ਨੇ, 17% ਹੋ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ 701 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੇ 4718 ਤੇ 5479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5500 ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈ 17%, इसका मतलब है कि जो 35% होर पब्लिक का आ जाए तो सरकार की 48% रह जाएगी तो पब्लिक को 53% रह जाएगा जी। जे आप एज इट इज वैल्यू लाइए शेयर की जी अज तो सिर्फ 1750 करोड़ रुपए चाहिए 35% शेयर खरीदने लिए जी टोटल। कम्युनिटी लिए 1750 करोड़ रुपए कोई बहुत वड्डी गल नहीं हैगी। किसी संस्था को तो शायद दिक्कत हो भी कोई चीफ खालसा दीवान या कोई श्रोमणी कमेटी वो तो शायद ना ले सकन, पर 1750 करोड़ रुपया इकट्ठा करना कोई वड्डी गल नहीं हैगी। हुण सवाल है कि जे कोई अडानी ग्रुप है ते अंबानी ग्रुप है वो तो मिंट लाणगे 2000 करोड़ रुपया दे के अपना हिसाब कर लेंगे तो कहणगे सन तो बने बनाया बैंक 800 ब्रांचा। एक मैं सर हरभजन सिंह होरां दी गल थोड़ा जिहा करैक्ट करना चाहना, साडा 14000 स्टाफ नहीं, साडा स्टाफ 10000 तो घट है इस वेले आज दी डेट दे 9900 या 10100 तकरीबन लागे चागे नहीं है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਲ ਇਨ ਲਾਈਨ। ਅੱਜ ICICI ਬੈਂਕ, ਅੱਜ HDFC ਬੈਂਕ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਦਰਾਸ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ 800-900 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ 9% ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਓ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਠੀਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ 35% ਸ਼ੇਅਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 10 ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਨਓਵਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਏਡੇ ਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੈਟਵਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰ ਲੈਣ ਸਿੱਖ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖੈਰਖਵਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਂਕ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ 12-14 ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ CMD ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ SGPC ਜਾਂ ਜੀਵ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਐਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਚ ਸਿੱਖਸ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੱਖਸ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 12-15 ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ RP ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਦੋਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਥਾਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਹੋ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਂਟ ਬੁਲੇਟਸ ਆ, ਸਾਡੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚਲਦੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲੇਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਮੂਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮੀ ਘਾਣ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੰਕਲਪ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲ ਪੈਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਕਈ ਲੰਬੇ ਪਾਲੇ, ਕਈ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ MP ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਤੌਰ, ਮੈਂ ਔਕਾਤ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਾ ਭਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੀਤੇ ਜੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੋਜ਼ਸ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਨੇ, RP ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਨਿਸਬਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਦਾਰੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਪੈਸੇ 6 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 35% ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਤਾਂ 1750 ਕਰੋੜ ਹੈ, 2000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 800 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕ 10-12 ਅਗਵਾਈ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 2 4 10 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਦਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਗਦੇ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਚੰਭੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਮੀ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਅੱਜ ਲਈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਹੂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਊ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਚਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਨ ਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ।
ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। this sort of effort is needed, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। you are at the right place, you have the right thinking, well done, keep it up। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਦਾ ਰਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦਸਤਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਸਰ, ਚੰਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।